को ये लड़ाई जड़ी है ये बड़ी डेंजरस आ आने वाले टाइम क्योंकि रॉ मटीरियल जड़ा सारा महंगा हो जाएगा। इस वे क्रूड महंगा हो गया, क्रूड महंगा होया, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। तो फेरस नॉन फेरस मैटल्स जड़ियाँ ऑलरेडी महंगियाँ हो गई वा। असी तो यही दुआ करते हैं भगवान अगे कि ये लड़ाई ना होवे ताकि ये जड़ी है ग्रोथ असी 500 बिलियन डॉलर की बड़े आसानी ना हो जाएगा। गलबात करिए ये भी कहा जा रहा है कि जिहड़ा यूएस ते चाइना का जिहड़ा आपसी विवाद ऑलरेडी चल रहा हैगा उहदा इंडिया को बहुत फायदा मिल रहा, कि ये सच है? स्टील प्राइसिस तो ये होर बदलणगे जे ये क्राइसिस जड़े आ यूक्रेन दे और रशिया दे जे बढ़ गए तो स्टील प्राइसिस नॉन फेरस सारिया मैटल महंगिया हो जाएगियाँ। सब तो वड्डी लड़ाई तो हैगी आ क्रूड ऑयल की। यूक्रेन दे विच बहुत अच्छी हाई क्वालिटी का क्रूड हुंदा वा और बहुत ज़्यादा हुंदा वा, इस करके लड़ाई सारी क्रूड दी है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच। सो इस वेले दी वड्डी अपडेट यह है कि जिहड़ा यूक्रेन वालों, जी हाँ, यूक्रेन दे दो जिहड़े नवें कंट्री यूक्रेन दे पार्ट करके दो नवे कंट्री जिहड़े हैगे है वो अनाउंस कर दिते गए। सो रूस वालों यह जिहा एक जिहड़ा उपराला किया गया, इसनूं लैके जिहड़ा इंडस्ट्री ट्रेड, जी हाँ, इंडस्ट्री ट्रेड दे विच काफ़ी खलबली जी मच गई है। लोग जिहड़े इंडस्ट्री दे विच काफ़ी तेज़ी का माहौल सी, पर हुण सडनली इस दे नाल इंडस्ट्री ते की इंपैक्ट पहुँचेगा ये जानने लई असीं पहुँचे अज जिहड़े फीओ दे, जी हाँ, फीओ इंडिया दे जिहड़े एक्स प्रेजिडेंट हैगे SC रलन जी। सो उन्होंने गलबात करते हैं, जानते हैं कि इहदा पंजाब, लुधियाना और इंडिया की इंडस्ट्री से किद्दां दे इंपैक्ट आ सकते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, की माहौल है इस टाइम? देखो ये लड़ाई जड़ी है ये बड़ी डेंजरस आ आने वाले टाइम क्योंकि रॉ मटीरियल जड़ा सारा महंगा हो जाएगा। इस वे क्रूड महंगा हो गया, क्रूड महंगा होया, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। तो फेरस नॉन फेरस मैटल्स जड़ियाँ ऑलरेडी महंगियाँ हो गई वा और इहदा अल्टीमेट इफैक्ट साड़ी इंडस्ट्री के उत्ते बहुत ज़्यादा पैगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और जिहड़ी एक्सपोर्ट है जिहड़ी कि इस वे रशिया नूं बहुत ज़्यादा वा, वो एक्सपोर्ट के उत्ते भी किते इफैक्ट ना हो जे लड़ाई छिड़ गई। तो मेरा ख्याल है इंडिया के उत्ते बहुत भैड़ा असर होएगा। सर एक पासे इंडस्ट्री का प्रेजेंट माहौल किद्दां दा है, ऑर्डर्स किद्दां दे मिल रहे हैं, किद्दां दी तेजियां चल रही सी, जो सुनन नूं मिल रहा सी तेजी का माहौल सी, पर सडनली हुण इहदे नाल की होएगा? ब्रेकां लग जाणगियां या बिल्कुल थोड़ा थोड़ा माल आंदा जांदा रहेगा? नहीं, ब्रेक नहीं लगेगी। इस वे देखो एक्सपोर्ट जी ऑलरेडी 25% की ग्रोथ आ ही गई है। 400 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है तो 500 बिलियन डॉलर का इन्होंने टारगेट दिता अगला। असी तो यही दुआ करते हैं भगवान अगे कि ये लड़ाई ना होवे ताकि ये जड़ी है ग्रोथ असी 500 बिलियन डॉलर की बड़े आसानी ना हो जाएगा। इस वे तकरीबन हर एक्सपोर्टर दे कोल मेरे हिसाब नाल जिहड़ी वो शो कर रहे हो ग्रोथ आने वाले टाइम इस साल की इट इज़ अनदर 25%। तो एक्सपोर्ट अच्छी चल रही है इस वेले। बस यही है भगवान अगे प्रार्थना कि लड़ाई ना होवे, ये बढ़े ना। जी गलबात करिए ये भी कहा जा रहा है कि जिहड़ा यूएस ते चाइना का जिहड़ा आपसी विवाद ऑलरेडी चल रहा हैगा उहदा इंडिया को बहुत फायदा मिल रहा, कि ये सच है? बिल्कुल ठीक है। ये उत्थे जिहड़ी 400 बिलियन डॉलर होने का कारण ही यह है कि जिहड़े USA दे चाइना तो ऑर्डर सिगे जाते वो सारे डाइवर्ट हो गए, सारे नहीं तो समझो कि 50% भी डाइवर्ट हो गए। उहदे नाल ही इस वे इंडिया की जिहड़ी आ एक्सपोर्टर कम्यूनिटी उन्हां दा ग्रोथ बहुत है। प्रॉफिट हालांकि इन्ना नहीं हो रहा जिन्नी की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ओशन फ्रेट बहुत बढ़ गया और स्टील प्राइसिस बहुत बढ़ गए। और स्टील प्राइसिस तो ये होर बढ़णगे जे ये क्राइसिस जड़े आ यूक्रेन दे और रशिया दे जे बढ़ गए तो स्टील प्राइसिस नॉन फेरस
ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਨਾਨ ਫੈਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈਟਮਾਂ ਜੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੇਸਿਕ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40-45% ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ 40 to 45% ਦੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਆਰਡਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਸਡਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਾਖ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 40 to 45% ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹ 2 ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਵਾਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਿਰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਜੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕਰੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਕਰੂਡ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 3 ਕੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ 'ਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਸਤਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਡ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਿਵੇਂ US ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ US ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? USA ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਜੇ। ਜੀ। ਉਹ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ, UK ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਛਿੜ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ US ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਕਨੋਮੀ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ 3rd ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜੇ ਛਿੜ ਗਈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਟਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ 2-4 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਮੀਨੈਂਟ ਆ ਇਨ ਦੀ ਟਾਈਮਸ ਟੂ ਕਮ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ? ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 500 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? 500 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਫੈਕਟਸ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਓਸ਼ਨ ਫਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਓਸ਼ਨ ਫਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਔਰ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇ ਕੰਟੇਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਫੋਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾ ਓਸ਼ਨ ਫਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੇਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਜੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋਗੇ? ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੇਗੀ ਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋਗੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਸੀ ਰਲਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ हितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।